Yes, good morning students. I'm Dr. Sushil Sarve. आपण पहा काल पहिलं युनिट स्टार्ट केलं होतं that it is elements of kinetic theory of gases. ओके त्यातलं पहिलं एक टॉपिक चेक पाहिला होता that is postulates of kinetic theory of gases. Okay, so there are the several postulates of gas theory of kinetic theory of gases. According to these postulates, the theory is developed. So त्यातलं पहिलं जे आहे पाहायचं आपल्याला लॉ दॅट इज गैस लॉ अपन ठीक है. सो आइडियल गैस लॉ, व्हाट इज आइडियल गैस लॉ? तो सबसे पहले दैट इज द आइडियल गैस related with the microscopic properties of ideal gas. An ideal gas is a gas in which the particles do not interact or repel one another or take up the no space. म्हणजे याचा अर्थ काय? सर्वात पहिले आयडियल गॅस म्हणजे म्हणजे समजलं पाहिजे आपल्याला. व्हॉट इज द आयडियल गॅस? द गॅस particles does not interact or so that does not interact with each other, means they do not attract or repel each other and they take no space. That is called as the ideal gas. So ideal gas follows the following equation, that is PV is equal to nRT. That P is pressure of the gas, V is the volume of the gas, N is the amount of substance, and R is the ideal gas constant, and T is the temperature. Okay, so this is your gas law. Then next is that Boyle's law. What is meant by Boyle's law? So that Boyle's law is, that is उसका formula क्या था? Boyle's law is that the Boyle's law is published in 1962. State that the constant temperature at the constant temperature, the product of pressure and volume of the given mass of an ideal gas is a closed system always constant. That means, in simple words, that pressure is inversely proportional to volume. Okay, तो हम क्या करते हैं, दो सिस्टम कंसिडर केल्या समजा फॉर एक्झाम्पल. तर एक सिस्टमचं प्रेशर पी, दुसऱ्या सिस्टमचं प्रेशर P2 आणि त्याचं पहिल्या सिस्टमचं व्हॉल्यूम व्ही आणि दुसऱ्या सिस्टमचं व्हॉल्यूम 2. सो दॅट मीन्स इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनलचं जर आपण जर solve killer mathematically, so we get PV P1 into V1 equals to P2 into V2. That is first pressure, V2 is second pressure, V1 is first pressure, first volume, V2 is the second volume. So this is your ideal, sorry, this is your Boyle's law. So in simple words, what is that Boyle's law? It is the it is stated that the pressure of a given quantity of gas varies inversely with its volume at constant temperature. So this equation is PV is equal to constant. Okay. So एक लक्षात ठेवायचं सगळ्यांनी की काय की बॉइल्स लॉ मध्ये काय आहे, तुमचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे. ठीक आहे. आता बॉइल्स लॉ आणि गॅस लॉ या दोघांचा यूज करून वी कॅन गेट द आयडियल गॅस इक्वेशन. आता ते आयडियल गॅस इक्वेशन कसं भेटते तर पहा. आता आपण फॉर्म्युला डिराईव्ह करू. हाऊ द फॉर्म्युला इज डिराईव्ह. पहिला घेतला मी बॉइल्स लॉ. दॅट व्हॉट इज द बॉइल्स लॉ? दॅट व्हॉल्यूम इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ॲट कॉन्स्टंट N and T. Okay. Then Charles' law is volume is directly proportional to temperature. Constant number of N is constant and P is also constant. ठीक आहे. Then Avogadro's number असतो. आता आपण Avogadro's घेतला नाहीये, पण आपण जर Avogadro's लॉ काय, V directly proportional number of molecules at temperature and P. म्हणजे एक लक्षात घ्या की V हा कोणत्या ना कोणत्या क्वांटिटी सोबत कनेक्टेड आहे. ओके. If we combine these three equations, कोणकोणते पहा. This first equation, that is Boyle's law, second Charles' law, third is Avogadro's law. We can get the V is inversely, V is directly proportional N into T upon P. Okay, which shows that volume of a gas is proportional to number of molecules and the temperature inversely proportional to pressure. This expression can be written as this way: V is constant bracket मध्ये NT divided by P. This conversion proportionality constant is called as a gas constant. Okay. जो जो proportionality constant आला, एक लक्षात घ्या, हा इथला proportionality constant दिसतो ना, हा मी काढून टाकला, तिथे आलं तुमचं constant. That constant is nothing but the R, and that R is nothing but the real gas constant. Okay. आता इथे P is equal to R and T divided by P. ठीक आहे. आता याच्यातलं rearranging the terms, we get nRT divided by P. Okay, clearing the fraction by multiplying both sides इक्वेशन बाय पी. म्हणजे मी दोन्ही साईडला पी ने जर मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल, इथे येऊन जाईल तुमचे पी इंटू व्ही आणि इकडे मल्टिप्लाय केलं व्ही ने पी ने,
तर तो तिला पी पी कॅन्सल होऊन जाईल. मग काय राहील आपल्याकडे पी व्ही इज इक्वल टू एनआरटी. This is so this equation is known as the ideal gas. Okay, this ideal gas is defined as the hypothetical gas substance whose behavior is independent of attractive and repulsive force, and it completely described by the gas law. आता एक लक्षात घ्या, आयडियल गॅस हा कन्सेप्ट हा पूर्ण हायपोथेटिकल आहे, म्हणजे हा एक आयडियल कन्सेप्ट आहे. ओके, असं गॅस बिहेव करतच नाही. ठीक आहे, तर आता एक त्याच्यामुळे आयडियल गॅस हा इक्वेशन आहे. ठीक आहे, तर नेक्स्ट इज दॅट, नंतर आपल्याला पाहायचं आहे दॅट इज रूट मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी. रूट मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी 12वीत हे डेफिनेशन ऐकलं आहे. रूट मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी इज डिफाइंड ॲज स्क्वेअर रूट ऑफ द ॲव्हरेज of a square of individual velocity of gas molecules, that is called as the root mean square velocity. म्हणजे आता कसं समजा if there are the several number of gas particles, त्याची velocities राहील. समजा एक पार्टिकल त्याची velocity v1, दुसऱ्या पार्टिकलची v2, तिसऱ्या पार्टिकलची v3. आता नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहे तर velocity याची vn राहील. ठीक आहे, सो vrms equals to under root of v1 square plus v2 square plus v3 square plus dash 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 up to the nth particle vn square divided by number of particles. So we get this what we get, that is root mean square velocity, and this root mean square velocity is directly proportional to the absolute temperature T. Okay, so VRM is directly square root of proportional to T. So this is nothing but your mean square mean velocity. ठीक आहे, आता व्हॉइस लॉचा यूज करून तुम्ही इक्वेशन डिराईव्ह करू शकता बरेच. पण मी कालच सांगितलं आहे की आपल्याला आपल्या येणाऱ्या परीक्षेच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू पाहायचं, म्हणजे एमसीक्यूज आपल्याला कसे भेटतील, कोणत्या टॉपिक्सवर भेटू शकतात, तेवढंच टॉपिक मी तुमच्या फास्टमध्ये कव्हर करून देणार. तर आज काय घेतलं आपण, गॅस लॉ. ओके, एक मिनिटात रिव्ह्यू करून घेऊ. गॅस लॉ काय, पी इज इक्वल टू एनआरटी. ठीक आहे, देन बॉयस लॉ, व्हॉट इज दॅट बॉयस लॉ, दॅट इज पी at P of the pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. That दोघांचा यूज करून आपण काय केलं, आयडियल गॅस लॉ इक्वेशन प्रूव्ह केलं, दॅट इज P इज इक्वल टू एनआरटी. आणि लास्ट पाहिला आपण रूट मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी. ओके, व्हॉट इज मीन बाय रूट मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी, इट इज डिफाइंड ॲज द square root of the average of the squares of individual velocity of gas molecules. ओके, थँक्यू. आता नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण पुढचा टॉपिक पाहू, दॅट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, नाव नेक्स्ट टॉपिक आपला तुम्हाला म्हटलं आपला डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो व्हॉट इज meant by degree of freedom? The total number of independent variables required to describe the complete state of the motion of a body are called as a degree of freedom. म्हणजे काय, एखाद्या कोणते पार्टिकल असेल, समजा मी लेटेस्ट हा हवेत पार्टिकल ठेवला. ठीक आहे, आता हा पार्टिकल आहे, याची तुम्हाला पोझिशन सांगायची, म्हणजे तुम्हाला काय लागेल, एक्स कोऑर्डिनेट लागतील, वाय कोऑर्डिनेट लागतील, झेड कोऑर्डिनेट लागतील. मीन्स दिस टू स्पेसिफाय द पोझिशन ऑफ दिस पार्टिकल वी रिक्वायर्ड मिनिमम 3 coordinates. Okay, so yeah, that is in simple words that is called as the degree of freedom. So what is meant by degree of freedom? A total number of independent variables required to describe completely or complete the state of the motion of the body is called a degree of freedom. The number of degree of freedom of a dynamic system may be defined as the number of independent square terms which occurs expression in the energy of the system. Okay, तर आता तुम्हाला इथे सिंपल वर्ड्स मध्ये सांगायचं झालं तर अलॉंग एक्स एक्सिस समजा एखादा पार्टिकल असेल, कोणते साधा एक पार्टिकल असेल, कमीत कमी त्याला 3 कोऑर्डिनेट लागतात, म्हणजे दॅट इज कॉल्ड एज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, तुम्हाला इथे इट कॅन बी मूव्ह अलॉंग x axis, y axis, z direction. That means his degree of freedom is 3. Then diatomic molecules असतात, म्हणजे कोणते N2 असो किंवा ऑक्सिजन असो, ह्या 2 टाइप्स ऑफ मोशन, म्हणजे कोणतं अलॉंग एक्सिस वाय झेड असतंच, त्यासोबत इट मूव्स अलॉंग द पार्टी इच अदर. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादं झालं तर सांगायचं राहिलं तर पेन पकडला तुम्ही. ओके, आणि पेन पकडल्यानंतर पेन जो आहे त्याचे 2 टोक पकडले आपण. ठीक आहे, तिथे तुम्हाला फिगर मध्ये दिसत आहे, त्या फिगर मध्ये मी इथे स्क्रॉल केलाय, दॅट इज हा 2 डॉट्स. ओके, आता मग हे अशी पण पोझिशन तुम्ही सांगू शकता त्यांचे, आणि जर ते असे गोल गोल फिरले, दॅट मीन्स इट हॅज रोटेशनल मोशन. सो इन केस ऑफ डायटॅमिक मॉलिक्युल्स that degree of freedom is increased by 2 numbers. Okay, म्हणजे ते तुमचा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होईल तो दॅट इज
3n होईल. म्हणजे नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉरी इट इज 5n. ओके, पहिल्याची डिग्री ऑफ फ्रीडम किती झाली? 3 into n. n मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके, आणि डायटोमिक मॉलिक्युल मध्ये काय आहे? डिग्री ऑफ फ्रीडम म्हणजे पहिलीची 3 प्लस ऍडिशनल रोटेशन मध्ये 2 डिग्री आली. मीन्स 3 plus 2 plus 3 plus 2 equals to 5. That means that in diatomic model there are 5 degree of freedom. That is 5 into n. Okay. अब देखते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. पॉलीएटॉमिक म्हणजे काय? CH4 मिथेन, जसं वॉटरचा H2O, इथे 3 रोटेशन्स ऍक्सिस राहतील. म्हणजे काय, अलॉंग द रोटेशनल पण राहील, स्पिन मोशन सुद्धा राहील, म्हणजे स्वतः भोवती फिरणे सुद्धा राहील. सो हिअर अगेन वी ऍड द 3 मोर डिग्री. म्हणजे पहा, पहिलेची 3 डिग्री, नंतर डायटोमिकचे 2 म्हणजे 5, 5 प्लस 3 म्हणजे देअर इज अ मिनिमम 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. आता जेवढं जेवढं मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होत जाईल तेवढं तेवढं डिग्री ऑफ फ्रीडम हा वाढत जाईल. आलं लक्षात सगळ्यांच्या? ठीक आहे. आता नेक्स्ट स्लाइड वर पहा, दॅट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. आता डिग्री ऑफ फ्रीडम जी असते, पार्टिकल तुम्हाला याच्यात साधं याच्यात दाखवतात, पार्टिकल कॅन ऍब्सॉर्ब एनर्जी डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर. द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑलवेज पार्टिकल कॅन मूव्ह. आता मॉलिक्युल मोनोएटॉमिक असेल तर ट्रान्सलेशन मोशन ऑफ रेंज दिला, ठीक आहे, मागे पुढे समोर असतं त्याचं. डायटॉमिक मध्ये काय राहील? ट्रान्सलेशन अलॉंग विथ द रोटेशन. ओके, सो दॅट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5. and but in case of polyatomic, that 3 translation motion, 3 rotational motion, and total number of C is 6 minimum. ठीक आहे. आता each degree of freedom contributes 1/2 of the CV, that is specific dot constant volume. आता आपण पुढच्या याच्यात पाहू याचं कसं होतं. ठीक आहे. नेक्स्ट इज दॅट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी कसं डिस्ट्रीब्यूट करतो. आता हे सुद्धा आपल्याला पुढच्या याच्यात पाहायचं आहे. ठीक आहे. सो थँक्यू. तो आता काय पाहिलं आपण? डिग्री ऑफ फ्रीडम. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. फर्स्ट इज द मोनोएटॉमिक गॅससाठी असलेले, डायटॉमिक गॅससाठी असलेले, पॉलीएटॉमिक गॅस असलेले. आणि हे महत्वाचं आहे, लक्षात घ्या. तुम्हाला एमसीक्यू याच्यावर विचारलं जाऊ शकते, हे तुम्हाला प्रिपेअर करायचं आहे. ओके, थँक्यू. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. आणि एक लक्षात घ्या, तुमची अटेंडन्स ही सर्वात महत्वाची आहे. तुमच्या अटेंडन्सवर तुमचे इंटरनलचे मार्क्स डिपेंड आहे. तर तेव्हा मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो, अटेंडन्स केअरफुली मार्क करा. ठीक आहे. थँक्यू.